کہہ لگے حضور معافی دے دے آ رہے آپ فرمان لگے نوجوانا سیب میرا ہے باغ میرا ہے اسائیں جو معافی نہیں دینی حضور غوث پاک دے والد ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے حج کر دینے لجپالا دس میری سزا کی ہے دس جڑا سیب کھا لے آئے ایڈی سزا کی بنے گی منو ہر سزا قبول ہے منو ہر سزا قبول ہے بابا جملے سنی آنے باغ دا مالی کہنے لگا باغ دا مالک کہنے لگا ہے نوجوانا جڑا سیب گلتی نل کھا لے آئی ایدی سزائے وے 10 سال میرے باغ دی گوڑی کرنی 10 سال میرے باغ دی گوڑی کرنی آؤ بونگے دی جامعہ مسجد چی آنا لیا میرے غوث آدم دے والد نے بابا جی 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں پورے 10 سال سیبان دیاں گوڑیاں کی دیاں نے مالی بن کے درختان دیاں راکھیاں کی دیاں نے اے لوگو اے میرے غوث دے ابے دی شانے اے میرے یارمی والے پیر دے والد دی شانے جنہوں 10 سال گوڑی کی دیئے 10 سال نوکری کی دیئے 10 سالہ تو بعد ہاتھ بن کے کھلائے آنکھیں لگے حضور میری سزا مک گئی ہے میرا جرم جڑا سی سزا مک گئی ہے 10 سال میں باغ دی گوڑی کی دیئے بابا جملے سنے آرے پھر اگے بھی نظر رکھانا لائے اگے بھی ولایت دی نظر رکھانا لائے کہنے لگا نوجوانا نانا حج ایک کم ہور کرنا پوے گا نبی دا بابا جملے سنے آرے غوث اعظم دے والد فرمان لگے بابا ہن کیڑا کم رہ گیا ہے مینوں یوں بھی قبول ہے فرمایا نوجوانا میری جوان بیٹی ہے میری جوان بیٹی حضرات جملے ضائع نہ کر جایا فرمایا پترا تھنو یوں دے نال شادی کرنی پوے گی تھنو یوں دے نال نکاح کرنا پوے گا جناب والا جملے سنیا رہے بزرگ کہنے لگے نوجوانا میری بیٹی ہوئے جڑی اکھاں تو نبینی ہے جڑی کنا تو بولی ہے جڑی پیرا تو لولی ہے ہتھاں نال پھڑ نہیں سکدی پیراں نال چل نہیں جملے سنی پیراں نال چل نہیں سکدی اکھاں نال ویکھ نہیں سکدی اے لوکو حضور غوث اعظم دے والد نے ہاتھ بن لے حرج کی سونیا لجپالا یہ بھی سزا قبول ہے پر میرے نال وعدہ کرو مینوں سیب دی معافی دے دیو گے مینوں سیب دی معافی دے دیو گے بابا جملے سنیا رہے بزرگ کہنے لگے ابو صالح اگر میری دھی نال نکاح کرے میں تنوں سیب دی معافی دے دیا میں تنوں سیب دیاں معافیاں دے دیا حضرات جملے سنیا رہے جدوں اینی گل ہوئی ہے حضور غوث آدم دے باپ دا نکاح پڑھیا گیا ہے پہلی رات آئی ہے جدوں دلہن بن کے کمرے چاہیے بابا جی ابو صالح دیاں دوڑاں لگ گئیاں نے اپنے سسر نو کہن لگے بابا جی تسی آکھیا سی تھاڑی بیٹی نبینی ہے تھاڑی بیٹی بولی ہے ہتے ویکھ بھی رہی ہے ہتے سن بھی رہی ہے مینوں دسو کوئی اور بی بی میرے کمرے چ نہیں آ گئی بابا جملے سنیا رہے حضور غوث اعظم دے نانے نے حضور غوث اعظم دے والد دا بازو پھڑیا سنیا بازو پھڑ کے اندر تی کول لگے فرمایا نوجوانا میری تی دیاں اکھاں بھی ٹھیک نے میری بیٹی دے کان بھی ٹھیک نے آکھن لگے بابا تساں انج کیوں آکھیا ہے فرمایا پترا اس واسطے تاں آکھیا ہے میری دی نے ساری زندگی اینا اکھاں نال غیر محرم ویکھیا کوئی میری بیٹی نے اینا اکھاں نال غیر محرم مرد نظر نہیں پائی اینا کناں نال کسے غیر محرم دی آواز نہیں سنی اس زبان نال
किसे गैर महरम नाल गल्लां नहीं कीतियां है जदों मां जिदी होवे जदों पिओ एक सेब दे दाने दे बदले 10 साल गोडियां करदा रवे 10 साल मजदूरियां करदा रहे जदों शादी हो गई निकाह हो गया बाबा जी जदों हमल ठहरिया है हाथ वे गए बीचों आवाज आउंदी है होए जुमले सुने आले होए अबू साले तेनों मुबारक होवे अल्लाह जेड़ा पुत्र तेनों अता करेगा और सारी दुनिया दे वलियां दा सरदार होएगा। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाले पीर दे वालिद साहब दा नाम हज़रत अबू साले जंगी दोस्त आप दे वालिद साहब सन। इधर वेख्यो आप दे वालिद साहब भी सैयद ने ते आप दी मां भी सैयद है। बोलो ज़रा यार गज के बोलो अज। आप दी अम्मी भी सैयदा ने और आप दे वालिद भी सैयद ने कि आप नानकियां वालों भी जिहड़ी नस्ल आ रही है वह भी सैयद आ रही है ते जिहड़ी दादकियां वालों नस्ल आ रही है वह भी सैयद हाँ तवज्जो फरमाई वह भी सैयद आ रही है। मैं गल पिछू शुरू कर लगा ज़रा तवज्जो फरमाया जे। आप दे वालिद बड़े मुत्तकी इंसान सन ना हजूर गौस पाक दे अबू जान बड़े नेक इंसान सन बड़े मुत्तकी बड़े परहेजगार 5 वक्त नमाज पढ़नी अल्लाह अल्लाह करना। एक दिन ना इधर तवज्जो करियो जोहर दी नमाज दा वेला ते पानी दी तलाश विच निकल पे भी पानी लभे तो वजू करा ते नमाज पढ़ा। ऐ जरा गल तवज्जो ना सुनियो जाग के हजूर गौसे आजम दे वालिद साहब हज़रत अबू साले रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी पानी लभदे एक नहर दे किनारे आ गए। इधर वेख्यो हुण नहर दे किनारे बह के वजू कर लगे। ऐ वेखो इंज चुल्लू लिया ना कुली कर लगे ते वेख्या कि एक सेब दा दाना रुड़दा पिया हुंदा है। सुना दें गल इस मिंबर तो जरा वेख्या जे तकवा की चीज़ है परहेजगारी की चीज़ है। ओए बाबा जी मावां इंज दियां होण प्यो इंज दे होण ते फिर गौस पाक जमदे ने फिर 11वीं वाले पीर जन्म लैंदे ने अब्दुल कादिर जिलानी जदों मां दा तकवा इंज दा होवे जदों बाप दा तकवा इंज दा होवे। इधर तवज्जो करियो बाबा जी इंज चुल्लू पिया ना नहर दे विचों पानी दा ते सेब रुड़दा होवे पिया ते कईयां दिनां तों खाना नहीं सी खादा फाके वेसन भुख लगी सेब ते नज़र पई अंदरों नफ्स कहन लगा इन्ने दिन की रोटी नहीं खाधी ए वेख सेब अल्लाह ने तेरे वास्ते भेजे आई। ए नफ्स बंदे नूं मार छड्डदा है अंदर दा नफ्स वो बंदे नूं आंदा जो बंदा शीशे अगे खलोता होवे तो आंदा तेरे तो सोना कौन है। बंदे नूं आंदा है जो बंदा तेल शेल ला के कंघी करदा ना शीशे अगे खलो के वो नफ्स अंदरों आंदा वेख तू किड्डा सोहना ए वेख तेरे वाल किड्डे सोहने लगदे पे ऐ वेख तेरी फलानी चीज़ किड्डी सोहनी लगती पई है। ये नफ्स अंदरों बंदे का जिहड़ा ना बंदे नूं गुमराह करदा है। इधर तवज्जो करियो अंदरों नफ्स ने आखिया सेब पे आउंदा ही ते सेब रुड़दा पे आउंदा ते आया भी तेरे वास्ते वे ते अल्लाह ने भेजिया। कोई साडे वर्गा हुंदा ते आंदा वेखो मेरी करामत है ऐ वेखो मेरी शान सेब पे आउंदा मेरे वास्ते। वो फिर अल्लाह दे वली सन तकवे वाले सन उन्हां बाबा जी सेब चुकिया भुख लगी सी तुहानूं पता बंदे नूं भुख लगी होवे ना तो बंदा आंदा चलो नमाज भी बाद विच पढ़ने तो पहला रोटी और शरीयत का मसला भी है नहीं मैं कोलों गल पे करना शरीयत भी कहती है अगर खाना तुहाडे सामने आ गया तुहानूं भुख लगी उधर जमात खड़ी है तुसीं की करो पहला खाना खाओ। आ सुन लो मसला उधरों जमात खड़ी है उधरों तुहानूं भुख लगी खाना दस्तरखान ते आ गया पहले खाना खाओ बाद विच नमाज पढ़ो। क्यों इहदे विच हिकमत की है क्योंकि नबी पाक ने फरमाया अगर तुसी बगैर खाने तो नमाज में खलो जाओगे तो तुहाडा ध्यान खाने वाल ही रहना। वह कदों माम साहब सलाम फेरन तो मैं जाके बिरयानी खावा मैं जाके जनाब रोटी खावा बंदे का ध्यान उधर ही रहिंदा है नमाज में भी उधर ही रहिंदा है। सही बात है अदर तवज्जो फरमाया जे गल बड़ी सुनने वाली जे। पहला खाना खाओ तो फिर नमाज वो भुख लगी सी आप दे वालिद साहब नूं आपने सेब चुकिया खा गए। जदों सेब चुकिया खा गए तो ज़हन में ख्याल आया वे अबू साले तेनू पता है सेब किदा जेड़े सुनन आए वो गल है दूसरे ना गल नहीं। इधर तवज्जो तेनू पता है सेब किदा अगों अल्लाह की रहमत ने पल्ला फड़ लिया ना तो चंगे सन तो बाबा जी चंगा ज़हन च ख्याल आ गया ओए बंदा गुनाह करके भी शर्मिंदा हो जाए तो अल्लाह फिर भी माफ़ कर छड्डदा है।
और बंदा गुनाह करके भी शर्मिंदा हो जाए तो जेड़ा गुनाह ते डटिया रहे आखे मैं नहीं ठीक कीता नहीं मैं चंगा कीता मैं इंज कीता ना ना जेड़ा गुनाह ते डट जाए वो शैतान होंदा जे जेड़ा गुनाह करके तौबा कर लाए वो बंदा रहमान होंदा जे गुनाह हो गया तौबा कर लो आखो भाजी मेरे को होगी गलती हो गई मैं बंदा हाँ कोई फरिश्ता तो नहीं कोई नबी तो नहीं गुनाह हो गया बस तौबा करो हुण गुनाह तो हो गया तो गुनाह भी एडा वड्डा कोई नहीं सी सेब ही खादा सी ना लेकिन तकवा की आंदा परहेजगारी उन्हें कहा अबू साले तेनों पता सेब किदा अपने आप को पुछते हैं सेब किदा कभी अपने आप नाल भी गल करया करो तुहाडे अंदर भी एक बंदा है मेरे अंदर भी एक इंसान है जिहड़ा इंसान नाल गल्लां करदा अगर कोई इंसान गल्लां करन वाला होवे ते ओहदे नाल कोई बातचीत करन वाला होवे तो करदा जे ऐ तवज्जो फरमाओ अपने आप को पूछया बई दस भी तू सेब चुक के खा लिया ते तैनूं पता किदा इजाजत लई आ अंदरों आवाज़ आई इजाजत नहीं लई फरमाया फिर चल जिधरों पानी पियाउंदा है ना उधर ही टुर पै ते वेख के सेब आया किथों में सेब एडी एहतियात कोई करदा जा साढ़े बंदे फ्रूट लैन लगे अद्धा किलो अंगूर खाई जाते हैं कोल खलो के एक दाना चुकया जी बड़ा मज़ेदार है जी तुहाडा अंगूर दूसरा भी चुक लिया तीसरा भी चुक लिया फ्रूट वाले को इंज खलोत्या ही हो सकता उन्ना मुल ना लिया हो जिन्ना खा लिया हो उत्थे खलो के चलो वो शराफतदारी बेचारा कुछ नहीं पियादा है किते चौधरी हरी गुस्सा ही ना कर जान जे मैं इन्होंने मना किया हो सकता अज तो बाद दुकान ते ही ना होण इधर तवज्जो फरमाया जे गल सुनियो गल तकवे दी गल परहेजगारी दी सेब खादा ते एक ते रुड़दा खादा पानी दे विच रुड़दा खादा ख्याल आया पता नहीं सेब किदा ते खा लिया तो हुण की करेगा बाबा जी अंदरों आवाज़ आई चल इस पासे हजरत अबू साले चलदे 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 जिधरों नहर का पानी आ रहा सी उधर लिखते ने कई मील दूर पैदल सफ़र किया कई मील दूर वेख्या ते एक सेबां दा बाग सी वो बाग जिहड़ा सेबां दा सी ना बाबा जी उहदे दरखत दियां टहनियां जिहड़ियां ने ना वो पानी दे उत्ते लटकियां होईयां सन आपनों पता चल गया यकीन हो गया कि वाकई इस बाग का सेब डिग्या पानी में वो रुड़दा रुड़दा मेरे तक आया तो मैं वो सेब खा लिया हुण जाना तो सेबां दे मालक नूं बाग ते मिल गया सेबां दा बाग ते मिल गया हुण मालक कोल जाना ते जाके माफ़ी मंगना आना जी तुहाडी इजाजत तो बगैर मैं तुहाडा सेब खा लिया इजाजत लई बाबा कैसी गल है ये नहीं वली अल्लाह ये नहीं वली अल्लाह ये नहीं दरवेश एदा ही तर्जमा रोमी कश्मीर मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कीता है मियां साहब फरमाने ने अदल कर दे होए थारे थारी कंबड़े उचियां शाना वाले फसल करें ते है फसल करें ते है बखे शे जावड़े ते मैं वर्गे मो काले हजूर गौसे आजम दे वालिद ने एक सेब का दाना खाता है अंदरों ही आवाज आई है पता नहीं सेब किदा है पता नहीं केड़े बाग दा सेब है चलदे बाग कोले आए ने बाबा जुमले सुनिया ने उधर बाग दा बादशाह बाग दा मालक अंदर बैठा है गौस बाग दे वालिद अंदर गए ने कहने लगे जनाब मैं माफी मंगण आया हाय मैं माफी लैन आया बाग दा मालक कहने लगा नौजवाना तेरा नाम की है फरमान लगे मेरा नाम अबू साले फरमाया माफी किस चीज की मंगण आया है कहने लगे हजूर मैं दरिया नहर दे किनारे वजू कर रहा सा एक सेब का दाना आया है मैं गलती नाल खा लिया है मैनू बाद विच एहसास होया है और सेब तेरा नहीं सेब तेरा नहीं सेब दा मालिक तो नहीं कोई और है
हजूर मैं नबदा लभदा इत्थे आया, मैनू यकीन सेब तुहाडे बाग दा गया है, सेब तुहाडे दरख्तां तू लथ के गया है। जेड़ा माफी लैन आया है ओ भी वली अल्लाह है, जिदा बाग है ओ भी वली अल्लाह है। हजरात जुमले जाया ना करे, आज अगे भी दरवेश बैठा है, माफी लैन भी फकीर आया है। कह लगे हजूर माफी दे दे आ रहे, आ फरमा लगे नौजवाना सेब मेरा है, बाग मेरा है, असा इंज माफी नहीं देनी। हजूर गौस पाक दे वालद हाथ बन के खड़े होए, हज करते ने लजपाला दस मेरी सजा की है, दस जेड़ा सेब खा लिया है एदी सजा की बनेगी। मैनू हर सजा कबूल है, मैनू हर सजा कबूल है। बाबा जुमले सुनिया ने, बाग दा माली कह लगा, बाग दा मालक कह लगा है नौजवाना जेड़ा सेब गलती नल खा लिया एदी सजा वे 10 साल मेरे बाग दी गोडी करनी, 10 साल मेरे बाग दी गोडी करनी। आओ बूंगे दी जामिया मस्जिद च आने वालिया, मेरे गौसे आदम दे वालद ने बाबा जी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरे 10 साल सेबां दियां गोडियां कीतियां ने, माली बन के दरख्तां दियां राखियां कीतियां ने। ऐ लोगो ए मेरे गौस दे अब्बे दी शान है, ए मेरे 11वीं वाले पीर दे वालद दी शान है। जदों 10 साल गोडी कीती है, 10 साल नौकरी कीती है, 10 सालां तो बाद हाथ बन के खड़ा गए, आखन लगे हजूर मेरी सजा मुक गई है, मेरा जुर्म जेड़ा सी सजा मुक गई है, 10 साल मैं बाग दी गोडी कीती है। बाबा जुमले सुनिया ने, फिर अगे भी नजर रखण वाला है, अगे भी वलायत दी नजर रखण वाला है। कह लगा नौजवाना ना ना हजे एक काम होर करना पवेगा। नबी दा बाबा जुमले सुनिया ने, गौसे आजम दे वालिद फरमान लगे बाबा हुण केड़ा काम रह गया है, मैनू ओ भी कबूल है। फरमाया नौजवाना मेरी जवान बेटी है, मेरी जवान बेटी आ। हजरात जुमले जाया ना कर जाया नहीं, फरमाया पुत्रा तेनू ओदे नाल शादी करनी पवेगी, तेनू ओदे नाल निकाह करना पवेगा। जनाबे वाला जुमले सुनिया ने, बुजुर्ग कह लगे नौजवाना मेरी बेटी होवे जेड़ी अखां तो नबीनी है, जेड़ी कन्ना तो बोली है, जेड़ी पैरां तो लूली है, हत्थां नाल फड़ नहीं सकदी, पैरां नाल चल नहीं, जुमले सुनी, पैरां नाल चल नहीं सकदी, अखां नाल वेख नहीं सकदी। ओए लोगो हजूर गौसे आदम दे वालिद ने हाथ बन ले, हर्ज कीती सोनिया लजपाला ये भी सजा कबूल है, पर मेरे नाल वादा करो मैनू सेब दी माफी दे दोगे, मैनू सेब दी माफी दे दोगे। बाबा जुमले सुनिया ने, बुजुर्ग कह लगे अबू साले अगर मेरी धी नाल निकाह करेगा मैं तेनू सेब दी माफी दे दिया, मैं तेनू सेब दियां माफियां दे दिया। हजरात जुमले सुनिया रे, जदों इन्नी गल होई है हजूर गौसे आदम दे बाप दा निकाह पढ़िया गया है। पहली रात आई है जदों दुल्हन बन के कमरे च आई है, बाबा जी अबू साले दियां दौड़ां लग गईयां ने, अपने सुसर नूं कहण लगे बाबा जी तुसी आखिया सी तुहाडी बेटी नबीनी है, तुहाडी बेटी बोली है, ये ते वेख भी रही है, ये ते सुन भी रही है, मैनू दसो कोई होर बीबी मेरे कमरे च नहीं आ गई। बाबा जुमले सुनिया रे, हजूर गौसे आजम दे नाने ने हजूर गौसे आजम दे वालिद दा बाजू फड़िया, सुनिया बाजू फड़ के अंदर ती कोल ला गए। फरमाया नौजवाना मेरी धी दियां
अखां भी ठीक ने, मेरी बेटी दे कन भी ठीक ने। आखन लगे बाबा तुसा इंज क्यों आखिया है? फरमाया पुत्रा इस वास्ते आखिया है, मेरी धी ने सारी जिंदगी इन्हां अखां नाल गैर महरम वेखिया कोई नहीं। मेरी बेटी ने इन्हां अखां नाल गैर महरम मर्द नजर नहीं पाई, इन्हां कन्नां नाल किसे गैर महरम दी आवाज नहीं सुनी, इस जुबान नाल किसे गैर महरम नाल गल्लां नहीं कीतियां। है जदों मां जिदी होवे, जदों पिओ एक सेब दे दाने दे बदले 10 साल गोडियां करदा रवे, 10 साल मजदूरियां करदा रहे, जदों शादी हो गई निकाह हो गया, बाबा जी जदों हमल ठहरिया है हाथ वे गए बीचों आवाज आउंदी है, हाय जुमले सुनिया रे, हाय अबू साले तेनों मुबारक होवे, अल्लाह जेड़ा पुत्र तेनों अता करेगा और सारी दुनिया दे वलियां दा सरदार होएगा। जेड़ा अल्लाह तेनों पुत्र अता करेगा ना वो वलियां दा सरदार, वलियां दा इमाम होवेगा, रहबर होवेगा, रहनुमा होवेगा। तवज्जो करियो जी, गल बड़ी सुनन वाली। एक सेब दा दाना खादा ते किन्ने साल गोडी करनी बई? एवं अब्दुल कादर पैदा होंदे ने। इत्थे प्यो भी राम खांदा पिया, मां भी राम खांदी पी, ते आंदे ने पुत्तर नमाज नहीं पढ़दा, पुत्तर नूं कुरान नहीं आउंदा, पुत्तर दीन अल नहीं टुरदा। मैं आख्या दीन अल टुरे किवें? तुसी जिहड़ी खुराक खुद खादी वो तो हलाल है ही कोई नहीं। अजकल बंदे नहीं जे डरदे हराम खान लगे, कसम खुदा दी बंदे खुशी नाल हराम खांदे ने। चलो कोई गल नहीं, जुए दे पैसे घर लैन दे, जुआ खेड के पैसे घर लैन दे, चरस वेच के पैसे घर लैन दे, तो अगों पता क्या आंदे ने दिहाड़ी बड़ी चंगी लगी। मैं कहा पुत्तर जिन्होंने खवाना पे ना राम दे पैसे, इन्हां तेरे मूँह भी नहीं लगना कल नूं, कलियां ही सड़ना ही मंजी दे। जेड़ा बंदा जुआ खेडदा सुन लो मेरी गल, मेरे सामने हदीस पई जे, मैं मिंबरे रसूल ते बैठा, अल्लाह दे घर बैठा, अलल ऐलान कह रहे हैं, जेड़ा बंदा जुआ खेडे वो 1 रुपये का खेडे या 500 का खेडे या 1000 का खेडे, सारी जिंदगी उहदे घर च बरकत नहीं जा सकती। मेरी गल सुन लो, जिन्हें जुए का पैसा घर लिया, अगले दिन एक बंदा सी वो गल सुनावे पिया, कहंदा यार मेरा यार सी तो मैं कारी साहब उन्होंने कहा जुआ ना खेडिया कर, तो जिहड़े पैसे तू घर खड़ना है ना ये लाल नहीं आंदा, मैं बच्चों नहीं खवांदा, मैं आप ही खाना, मैं बच्चों नहीं खवांदा, मैं आप ही खाना। मैं भावें आप ही खा, है तो मुजरम है ना, है तो गुनाहगार है ना। और तेरे विचों जेड़े बच्चे जमने ने, तेरे विचों जेड़े पैदा होने ने, उन्हां किड्डियां का हलाल दे होना। तू हलाल दा लुकमा खादा ही नहीं, तू खादा ही हराम दा। ते जेड़ा हलाल दा लुकमा खावे पुत्तर उन्हां दे नमाजी बनदे ने। अपने अंदर गौर करो, साडे विच कमी है। बाबा जी किड्डी वड्डी गल है, सुनन वास्ते तो छोटी, एक सेब का दाना खादा तो 10 साल उत्थे गोडी पे कर दे। उंज भी तो कह सकते हैं भाजी मैं किहड़ा एडा बड़ा जुर्म कर छड़िया जिहड़ा मैनूं तुसीं एडी वड्डी सज़ा, एक सेब के दाने की एडी सज़ा होंदी है? दसो यार, ओए 10 साल आंदे भाजी मैं किहड़ा तुहाडा पूरा बाग खा छड़िया, एक सेब का दाना खादा तुसीं मैनूं आंदे 10 साल गोडी कर। पर पता की सी, उन्हें आख्या भी मैं क्यामत वाले दिन नहीं दे सकता, इत्थे माफ़ी दे दिओ, जेड़ी सज़ा दिओ मैं भुगतना। फिर बाबा जी माँ कैसी सी हजूर गौस पाक दी, जिन्हें सारी जिंदगी ना अखां नाल गैर महरम बंदे नूं वेखिया, गैर महरम बंदे नूं वेखिया। ते औरत होंदी भी हो जे जेड़ी गैर महरम बंदे ते नज़र ना पावे, अल्लाह की इज्जत की कसम है। तुहानूं एक हदीस बड़ी वड्डी सुनान लगा जे, बड़ी इबरत वाली हदीस है, सुन लवोगे तो बड़ा फायदा जे। तवज्जो करियो, हदीस सुनियो जी। नबी पाक ने फरमाया, जिन्हें तुसी बैठे हो, जे पहला तुसी सुनी होई तो मैं मुजरम, तो जे सुन के तुसा ना अमल किया तो तुसी मुजरम। सुन लो, मेरे सामने हदीस पई जे, हदीस बड़ी वड्डी जे।
نبی پاک نے فرمایا جیڑا اپنے یار نو اپنے سنو حدیث سنو سیاستہ دی، جیڑا یار اپنے یار نو اپنی بڈھی دیاں گلاں دسے، سن لو ممبر تو بہ کے سناندا پیا جی، تے جیڑا نہ عمل کرے وہ دی مرضی۔ میں تو جدوں دی پڑھی لوں کنڈے کھڑے ہو گئے نے یار، ایڈی وڈی حدیث۔ جیڑا یار، جیڑا سجن، جیڑا دوست اپنے یار نال اپنے گھر دیاں گلاں کرے، اپنے بیڈ روم دیاں گلاں کرے، اپنی بیوی دیاں گلاں کرے، سنو حدیث، نبی پاک نے فرمایا او دے تے اللہ دی بھی لعنت ہے تے او دے تے اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے۔ ہن سن لو گل، کئی بندے ایویں بیٹھے ہوندے بڑھیاں دی گلاں چھیڑ لین گے، بڑھیاں دی گلاں پیاں کیتیاں۔ سنو تبلیغ جے، نہ کسے دی بڈھی دی گل کرو تے نہ اپنی دی کسے نو سناؤ، بہت وڈا کبیرہ گناہ جے، کبیرہ گناہ۔ میں حدیث پڑھی ہے تے بابا جی لوں کنڈے کھڑے ہو گئے نے یار۔ نبی پاک نے فرمایا لعنتی ہے وہ بندہ، تے جنہوں نبی پاک بیان نے لعنتی ہے، وہ دیاں نمازاں کدھر جان گئیں، وہ دے روزے کدھر جان گئے۔ کئی باری نا چھوٹی جی غلطی تو بندہ پھڑ کرتا قبر وچ، بندے نے پتا ہوتا بھی میں کہڑا کوئی گناہ پہ کرنا، لیکن گناہ بڑا بڑا ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا اپنی بیوی دی گل کسے نہ کرے، کر دین نا، جیڑا اپنی بڈھی دی گل کسے نہ کرے یا کسے دی بڈھی دی گل دے سامنے کرے، لعنتی ہے۔ اے اللہ دے نبی نے فرمایا جے اللہ دی بھی لعنت جے تے او دے فرشتیاں دی بھی لعنت جے اس بندے تے۔ وہ بڑی بڑی حدیث ہے اور عمل کرنے والی حدیث ہے۔ اس واسطے وہ بی بی سی جنہیں ساری زندگی غیر محرم نو ویکھیا، غیر محرم نے ویکھیا۔ ادھر توجہ کرو، غیر محرم ہی ہے۔ ادھر میرے وال ویکھو یار، تبلیغ ہے تے فائدہ جے نہ گلاں، جیڑا یار ہوئے نا یار، وہ بھی غیر محرم ہی ہوندا ہے کہ کوئی نہیں ہوندا۔ یار نو گھر کھڑ لے جاؤ تسی، وہ غیر محرم ہی ہے، او دے نال تہاڈی بیوی نہیں بہ سکدی۔ میں پھر پہ آندا جے، تہاڈا جڈا مرضی سجن ہے، جڈا مرضی بیلی ہے، یار ہے شریعت اگے وے، یار اگے بولو ہن نہیں سننی تساں گل ہے، یار اگے نہیں، شریعت اگے وے، قرآن اگے وے، حدیث اگے وے۔ حدیث کہہ رہی ہے دیور دا پردہ ہے بھابی کولوں، تے دیور تے گھر وچ پہ رہندا، یار تے بیگانہ ہے، یار تے بیگانہ ہے۔ اگر میں نہ دساں گا میں مجرم ہاں، تے جے میں دس چھڈیا تے پھر تہاڈی ذمہ داری کہ تساں گل سن لئی ہے، ہن تسی نہ عمل کرو گے تہاڈے سر تے وے۔ او بابا جی دیور کولوں پردہ ہے بھابی دا، ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ دیور تے بھابی کٹھے ایک منجی تے نہیں بہ سکدے، اے شریعت کہندی ہے، ایک صوفے تے نہیں بہ سکدے، تے تو یار نو کیویں بٹھا لیا؟ دسو مینوں، او یار غیر محرم نہیں؟ بولو یار، اے جڑے باہر والے ہو، سجن دوست غیر محرم نہیں؟ غیر محرم ہے۔ انہیں تو بڈھی دے سامنے بٹھایا ہے، لیا بٹھایا ہے، عورت ہے، وہ میری عورت ہے تو بھویں تہاڈی عورت ہے، عورت ہے، عورت پردہ ہے، وہ پردے وچ رہے، شریعت جو کہہ رہی ہے وہ تے عمل کرو۔ بڑا بھی تہاڈا قریبی ہے، بڑا بھی تہاڈا قریبی ہے۔ کئی بندے پتہ کیا نہیں یار میرا نہیں یار انج دا، وہ اکھاں بڑیاں صاف نے، ہیں وہ اکھاں، میں کہا شیطان وہ اندر بھی ہے، شیطان دا کی پتہ لگتا جے کس ٹائم بابا جی ورگلا لوے۔ ادھر توجہ کرو، شریعت کہہ رہی ہے بھابی تے دیور کٹھے نہ بہن، تے جتھے دیور نہیں بہ سکدا بھابی دے کول تے یار بہ سکدا؟ او بولو جی، سجن بہ سکدا؟ او غیر محرم ہے، او دا پردہ تیری بیوی کولوں۔ اگر تو نہ پردہ کرائیں گا تو دیوس ہیں۔ دیوس پتہ کنوں آندے جے تانوں پنجابی ترجمہ کر کے دساں، اے حدیث وچ آیا جے، اگر تو نہ پردہ کریں گا کروائیں گا تو دیوس ہیں۔ دیوس کہندے نے بغیرت نو، اب پنجابی تانوں دس رہا، جنوں کنجر کہا جاندا ہے، انہوں حدیث چ دیوس کہا گیا جے، جیڑا پردے دا خیال نہ رکھے، اپنے گھر والی دے عزت دا خیال نہ رکھے، نہ اپنی بیوی دی گل کسے نو سناؤ تے نہ کسے دی بڈھی دی گل خود سنو۔ سننی چاہیے جی؟ نہ کرو تے نہ سنو، توبہ کر لو، اللہ کو معافی مانگ لو کہ یا اللہ معاف کر دے، وہ معاف کرنا ہے۔
جی ایک مسئلے کا پتہ لگ جائے پھر وہ نہیں کام کرنا چاہیے. چلو ایک نہ ہوئے تو پھر تو بندہ چلو کرتا بھی جی مسئلے کا نہیں پتہ. ہوں تو پتہ لگ گیا جنا لگ گیا. کسی نال گل نہیں کرنی بھی میری بڈھی ہے مینوں انج پی آندی سی, میری بڈھی مینوں انج پی کہندی سی. نہیں, پردہ ہے تیری عورت دا, تیری عورت ہے, تیری بیوی ہے, تیرے تک گل رہے, اگے نہ جاوے. اس واسطے حضرات ذی وقار انہاں گلاں تے غور کرو یار. جدوں تسی بہندے ہو نا اپنیاں گلاں کرو, گھر دیاں گلاں کرنے دا کی فائدہ ہے. وہ بیبیاں نے انہاں دا پردہ, انہاں نوں پردے وچ ہی رہن دو, اپنی گل کرو. تسی اپنے آپس وچ گل کرو جڑی کرنی. عورت دی گل جڑا بندہ باہر کردا ہے حدیث آندی بغیرت. میں نہیں آندا پیا, میرے تے نہ غصہ کرے, میں تانوں حدیث سنائی, میرا حق بندا سی تانوں حدیث سنانا. کیوں میرا فرض ہے, میں ممبر تے بہنا, مینوں پوچھ ہونی ہے کہ تو صحیح گل لوکاں نوں دسی کہ نہ دسی. ہن آؤ, بڑی ضروری بات سی جڑی تواڈے تک پہنچائی, قسم خدا دی بڑی ضروری بات ہے. ادھر توجہ کریو. میری دھی ہوے جنہیں زندگی چ غیر محرم ہے, غیر محرم دی آواز, غیر محرم نال گل, پیراں نال چل کے غیر محرم نال گئی, ہاتھ نال کسے غیر محرم نو چھویا. جدوں ماں انج دی سالے ہوے نا, نیک ہوے, پھر پتر جمدے نے تے غوث اعظم سرکار بندے نے. آئے ہائے ہائے, پھر پتر بندے نہیں ولیاں دے امام, پھر پتر بندے نہیں ولیاں دے سردار. ادھر جملے سنو. حضور غوث پاک دی امی آندی ہے جدو غوث پاک آئے نے نا میرے گھر, پہلا دن سی, پہلا دن ولادت دا, سنیو, تے پہلا رمضان, اوئے ہوئے ہوئے, پہلے رمضان نو آپ دی ولادت ہوئی ہے پہلے نو. تے بابا جی توجہ کرو, رمضان دا مہینہ سی, پہلا روزہ سی. غوث پاک پیدا ہوئے 7 بجے دن دے ٹائم, تے جنی دیر تک روزہ کھلیا نہیں نا, حضرت عبد القادر جیلانی نے ماں دا دودھ نہیں پیتا. بابا احمید گلاں نے, مادر زاد ولی ماں دی گود وچی دودھ نہیں پیتا. روزہ کھلیا تے پھر جدو 4-5 روزے گزر گئے نا, ادھر میرے وال ویکھیو, تے حضور غوث پاک دی امی نا حضور غوث پاک دے والد نو کہن لگی میں بڑی پریشان ہاں کہ میرا پتر دنے دودھ نہیں پیندا. ادھر ویکھیو, دنے دودھ, تے او کوئی ساڈے ورگا ہوندا تاں چلو ڈاکٹر نو چیک کراؤ پتہ نہیں کیوں نہیں پیندا پیا. انہاں نو پتہ سی کیوں نہیں پیندا پیا ہے. او جس والد نے ایک سیب پیچھے 10 سال بابا جی گزارے, انہوں نے پتہ سی. انہاں آکھیا نیک بخت پریشان نہ ہو, تو آنی یہ پتر دودھ نہیں پی رہا. حضرات جملے سنیا جی, علل اعلان جملے دے رہا. ایک کون غوث پاک نے علل اعلان کہہ رہے ہیں, یا غوث پاک اج کرم کرو, یا غوث پاک اج کرم کرو, اج کرم کمون دویں لائے, یا غوث پاک اج کرم کرو, یا غوث پاک اج کرم کرو. میرا میرا بول, میرا میرا بول, میرا میرا بول, میرا میرا بول. اللہ دی قسم کون غوث اعظم نے, غوث اعظم دے والد فرماندے نے نیک بخت پریشان آیا. 2 دن پہلا مینوں خواب آئی ہے, خواب وچ میرا نانا محمد آیا ہے. سنیو میرے غوث دی شان, میرے مصطفیٰ آئے نے, کملی والے آئے نے, لجپال آئے نے. میرے نبی نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی دیا بیوا, سن میرا مصطفیٰ کی کہہ رہا ہے. آپ فرماندے نے پریشان نہ ہوئی, جڑا تیرا پتر جمیا ہے ایک کوئی عام بچہ نہیں, ایک ویلا ہونا ہے. پوری دنیا تے ہے ڈنکا غوث اعظم دا وجنا ہے, پوری دنیا تے غوث اعظم دا نا ہونا ہے, پوری دنیا تے میرے غوث دا نا ہونا ہے. بابا جی غوث اعظم نے پتے کھا کے, جنگل دے پتے کھا کے حدیثاں پڑھیاں نے, جنگل دے پتے کھا کے, سکیاں روٹیاں کھا کے مصطفیٰ دا قرآن پڑھیا ہے, حدیث پڑھی ہے. میرا غوث ہے جڑا بغدادی جامعہ مسجد چ بیٹھ گئے, جڑا بغدادی جامعہ مسجد چ بیٹھ گئے, اعلان کردا ہے جنہیں جو پوچھنا ہے آج پوچھ لے, آج منبر تے محمد دا پتر بیٹھا ہے. جی جنہیں جو پوچھنا پوچھے, آج مصطفیٰ دا پتر منبر تے بیٹھا.
हजूर गौस पाक तकरीर नहीं सन करते शुरू शुरू तो नबी पाक ख्वाब च आए। आखिरी गल जे नबी पाक ख्वाब च आए। हजूर ने फरमाया पुत्र अब्दुल कादर लोगों को वाज नसीहत क्यों नहीं करता, तकरीर क्यों नहीं करता? तवज्जो फरमाया जे। हजूर गौस पाक अर्ज करते हैं नाना जी मैं अरबी हाँ, ये अजमी ने, इन्होंने मेरी गल समझ नहीं आनी। नबी पाक ने 7 मरतबा, किन्नी मरतबा? बाहर वाले हो, किन्नी मरतबा? 7 मरतबा कमली वाले लजपाल आका ने अपनी जुबान गौस पाक दे मुँह विच रखी ते गौस पाक ने नाने दी जुबान चूसी। कोई आम गल है यार? असी पागल, असी इन्हां पिछे लगे हैं जी, असी शदाई हाँ। 7 वारी अपने नाने दी जुबान चूसी। ते दूसरी रात आई तो फिर ख्वाब विच वेख्या तो मौला अली आ गए। क्या बात है तुहाडी? इधर सुनो, मौला अली आ गए। मौला अली ने 6 वारी अपनी जुबान ना हजूर गौस पाक दे मुँह च रखी, 6 वारी जुबान चूसी। गौस पाक अर्ज करते ने बाबा जी पहले नाना आए ने उन्हें 7 वारी ते तुसां 6 वारी। ते मौला अली हाथ बन के कहन लगे ओ नबी ने, मैं नौकर हाँ। ओ आका ने, ओ सरदार ने, असी गुलाम हाँ, असी उन्हां दी बराबरी ते कर सकदे नहीं कर सकते। और मैं क्या मुल्ला जी दी बराबरी मौला अली ना करे, तू कौन करन वाला? जुबान चूसी 7 वारी नबी पाक दी, 6 वारी मौला अली दी। पहली तकरीर होने लगी है मिंबर ते। इधर वेखियो हुण पहली वारी मिंबर ते बैठे ने हजूर गौस पाक। बाबा जी तकरीर होई, ऐसी तकरीर होई लोगों ने अपनी कमीज़ां फाड़ छड़ी। गुनाहगार कपड़े पाड़ के जंगलों की तरफ निकल गए। कहते ने पहली तकरीर में तकरीबन 750 बंदा तोबा करके ते जंगलों की तरफ निकल गया। ऐसी तकरीर की दिल ते सट वज गई हैं। उधरों जुमले पे निकलते हैं, उधरों तीर बन के गुनाहगारां दे दिलों ते पे लगते हैं। ऐसी तोबा की थी, ऐसी तोबा की थी, गुनाहगार चीखा मारते पे रोंदे ने, तोबा पे करते हैं। ताइयों ते बाबा जी अल ऐलान अज मस्जिद च बह के कह रहे होए चंगियां दी होए सोहे भतियारा जिवें दुकान हतारा सौदा पावे है मुले ना लइए ते हुले ओने हजारा। इधरों गौसे आजम बयान करते ने गुनाहगारां दियां चीखां निकलदियां ने, हाथ बन के मजमे विच खलो जांदे ने, आंदे ने अब्दुल कादर जिलानी सानू कलमा पढ़ा, सानू तौबा करा। इधर मुहम्मद दा पुत्र बोलदा पिया है, बगदाद विच रोले पै गए ने। एक अब्दुल कादर जदों तकरीर करदा है गंदियां दिलां साफ करी जा रहा है, गंदियां दिलां साफ करी जा रहा है, सियाई वालियां मैलियां दिलां दे पानी फेरी जा रहा है। अल्लाह दी कसम जुमले सुनिया रे, इस वास्ते ते अल ऐलान कह रहे हैं सहवारी मैं तो बाकी दी मुड़ भी बेइत बारा सहवारी 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 आंदे 100 वारी सहवारी मैं तो बाकी दे मुड़ भी बेइत बारा। तौबा करके उठिया रे जिमें मेरे गौसे आदम दी महफल आंदी है, अज भी मेरे गौस दा उर्स सजिया है, अज भी दुनिया जा रही है, अज भी दुनिया जा रही है। दुनिया मेरे गौस दे बूहे ते जा रही है। जेड़ा खाली जोली जांदा है हुसैन दा पुत्र जोलियां भरी जांदा है।
جیڑا خالی جولی گیا حضور غوث پاک دے بوے تو خالی آیا اگلے دن بابا جی کراچی تو ایک فیملی گئی ہے غوث پاک دے بغداد شریف دے دعا کرو اللہ سانو بھی نصیب کرے چلو زندگی ایک باری اسی بھی گداگر سگ غوث پاک دے اس در نو چوم کے آئیے چوکھڑ نو ہاتھ لا کے آئیے بابا جی توجہ کریو وہ بچہ سی نبینا مادرزادی نبینا پیدا ہویا تو او دی 8-9 سال عمر ہو گئی وہ فیملی خود میں نے دسیا وہ لے کے گئے بغداد شریف کہنے قاری صاحب فجر دی نماز پڑھی ہے بغداد دی جامعہ مسجد جتے حضور غوث پاک نماز پڑھان دے سن کیسی گل ہے یار قسم خدا دی کیسی بات ہے انہاں لوگاں دی انہاں پاک بازاں لوگاں دی انہاں پاک ہستیاں دی جنہاں دے سینے وچ رب وسدا سی جنہاں دے سینے وچ اللہ نے فرمایا جے مینوں لبنا ہویا ہے تے ٹوٹیاں دلاں وچ لبو مینوں ایک گل دسو ٹوٹے گھر وچ کوئی بندہ رہنا پسند کردا ہے اے بڑا وڈا نقطہ جے جڑا تانوں پہ دینا عام بندیاں واسطے نہیں ٹوٹے گھر وچ کوئی رہنا پسند کردا رینٹ تے بھی مکان ہوئے تو لوگ آدھے صاف ستھرا ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے میں کہا مولا بندے ہو کے اسی ٹوٹے مکان چ نہیں رہندے مولا تو ٹوٹیاں دلاں وچ رہنا ہے اللہ فرماندا جنہ دے دل ٹوٹدے نے نا وہ پھر میرے نال جڑ جاندے نے ہائے ہائے وہ پھر میرے نال جوڑتے ہیں جدو وہ جوڑتے ہیں نا پھر وہ جڑا دل ہے وہ اللہ دا مقام بنتا ہے اللہ دا گھر بنتا ہے اللہ اتنے وسدا ہے بابا بلے شاہ نے کی فرمایا سی مندر ٹھا دے مسجد ٹھا دے اے کیوں کیا آپ نے اے دل ہے سارا کچھ جے دل ٹھٹ گیا جے دل دکھ گیا نا کسے دا تے تیریاں نمازاں بھی تیرے منہ تے وج جانیاں نے تیرے روزے بھی تیرے کول اللہ فرمانا کول رکھ تو میرے بندیاں نو تنگ کیتا ہے تو میرے بندیاں تے ظلم کیتا ہے